आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए। वचन नूं सुनन तो पहलां असीं अपने आप नूं खुदावंद दे हत्थां दे विच सपुर्द कर दीजिए। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और दुआ दी हालत दे विच चलदे हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च असीं तुहाडा शुक्र करदे हैं इस बड़े ही आदरयोग समय दे लई जिहदे विच तुसीं साडी दुआ नूं सुणदे। असीं धन्नवाद करदे हां मेरे खुदा बाप। अज दा दिन साडी जिंदगियां दे विच बख्शिया, धन्नवाद करदे हां। सुणन वालियां जिंदगियां निहाल होण मेरे प्रभु जी। जिन्हें लोग खुदाबंद इंटरनेट के वसीले दे नाल अज दे वचन नूं सुणदे ने मेरे प्रभु, सुनना चाहते ने खुदाबंद, तुसीं इन्हां जिंदगियां दे वल गौर करो, इन्हां दी प्यास दे वल गौर करो मेरे परमेश्वर, और हर पक्कों आशीष और बरकत दिओ मेरे खुदाबंद। अज दा वचन तुहाडे लोकां दी जिंदगियां दे विच कार्य करे मेरे खुदाबंद। बाइबल जो सानूं विश्वास दिलाउंदा आ कि तुहाडा वचन कदी भी अविरथा नहीं मुड़दा, तुहाडा वचन शक्तिहीन नहीं आ मेरे खुदाबंद। जिस किसी दे लई भी वचन घल्लिया जांदा उहदे जीवन च काम करके ही वापस आंदा मेरे खुदाबंद। दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां कि तुसीं इस समा साडी जिंदगियां च बख्श दिता। मेरी विनती आ खुदाबंद कि आओ पवित्र आत्मा जी मेरी जुबान का जुम्मा लवो, मेरे ऊपर अपना अधिकार लवो, मेरिया सोचां ते अपना अधिकार लवो। बोल दिओ खुदाबंद जो तुहाडे लोकां नूं जरूरत आ। जद ये शब्द जद ये बोल तुहाडे लोकां तक पहुँचते होण, कन्नां दे राहीं दिलां तक पहुँचण ते आशीष और बरकत का कारण बनन मेरे प्रभु। धन्नवाद करते हैं खुदाबंद हर एक भलाई दे लई जो साडे नाल वरती है, अच्छे चौखे जीवन दे लई, हर एक जरूरत की पूर्ति दे लई तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु। जिन्हें लोग खुदाबंद इस समय इंटरनेट के वसीले दे नाल वचन सुनते हैं, मीटिंग नूं अटेंड करते हैं, आशीष और बरकत प्राप्त करन, गुनाहगार नजात पाउण, डिगे खड़े हो जान, कमजोर नवा बल पाउण मेरे परमेश्वर। इन्हां सारी गल्लां दे दौरान तुहाडा नाम आदर पावे। शुक्र करते हैं सारिया गल्लां बातां दे लई। दुआ नूं सुनिया, धन्नवाद यीशु दे नाम च मंगदे हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानूं सबना नूं शांति मिले। खुदावंद तुहानूं सबना नूं आशीष और बरकत देवे। अज दे वचन दे विच चलदे हां, समा पहुंचिया है कि असीं खुदावंद दे वचन दे विचों कुछ गल्लां सीख सकीए, सुन सकीए, समझ सकीए, ते खुदावंद बल देवे कि उहदे अनुसार असीं अपने जीवन नूं चला भी सकीए, और वचन दे अनुसार परमेश्वर दे हजूरों सुख दे दिन साडीआं जिंदगियां दे विच आ पहुंचदे होण। बोलो आमीन। हालेलुया। वचन नूं पढ़न सुनन दे नाल कोई बेनीफिट नहीं है जद तक इहनूं तुसीं अमल दा रूप नहीं दिंदे अपने जीवन दे विच। बाइबल दे विच मैं साबित करांगा ठोस सबूतां दे नाल, तुहाडे सामणे वचन नूं रखदा आ। बड़े ही अदब दे नाल वचन नूं सुनना कि खुदावंद दा वचन ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। फिर खुदा ने उन्होंने नाल वचन किया कि तुहानूं उत्थे तक पहुँचदा करांगा जिथे दुध ते शहद दीआं नदियां वगदियां हैं। मोजिस दे द्वारा उत्थे तक पहुँचना नहीं होया, पर यहोशुआ दे द्वारा उत्थे तक पहुँचदे कीता लोगां नूं। हालेलुया। खुदावंद दा वचन जो खुदा ने मूँह दे विचों बोल दिता है, जां बाइबल दे विच लिख दिता गया, दर्ज हो चुका है, वो डेफिनेटली कंप्लीट होना है, डेफिनेटली वो पूरा होना है तुहाडीआं जिंदगियां दे विच, मेरी जिंदगी दे विच। हालेलुया। कोई भी वचन उहदा अव्यर्था नहीं मुड़दा। जदों यूहन्ना नूं खुदा ने एलिज़ाबेथ दे पेट दे विच दिता, बरकत दित्ती आ, उहदे माँ बाप नूं यूहन्ना नूं की क्या खुदा ने कि ये जदों धरती दे उपर आएगा, पैदा होएगा, ये जिहड़ा परमेश्वर दे लोगां नूं परमेश्वर दे वल नूं मोड़ेगा, जिहड़े टेढ़े मेढ़े राह जिन्हां दे उन्हां नूं सिद्धा करेगा। ये इसे लिए चुनिया जाएगा, इसे लिए इहनूं धरती दे उत्ते भेजिया जाएगा। और जदों उहदा जन्म होया, जवान होया, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਆ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਾਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਦਾਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਦਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 37 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂਪਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 37 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਝੂਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਵਿਭਚਾਰ ਔਰ ਗਲਤ ਸੋਚ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਪੜਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਟੀਕਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਸ ਤੇ ਲੌਸ, ਲੌਸ ਤੇ ਲੌਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਜਰਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 55 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 55 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 10 ਔਰ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 55 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 10 ਔਰ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਖਾ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁੜ ਉਦਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਐਉਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਰਖਾ ਉਤਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਅਵਿਰਥਾ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਖਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਏਦਾਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਰਫ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਰਦੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਏਦਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਆ, ਜਮਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਅਵਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। 100% ਉਹ 100% ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਵਚਨ,
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਚਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੋਗੇ। ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਘੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਆ ਔਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਠਾਣਿਆ ਜਾਂ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਧੀਨਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ, ਭਲਾਈ, ਦਿਆਲਗੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨ ਘੱਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 43 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 43 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 43 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਆ, ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਹੁਣ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਆ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਖੋ। ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ,
ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਘੱਲੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ, ਇਸਾਕ ਦੇ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਸ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇਖੋ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲੇਂਗੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਾ ਸਕਣਗੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾ ਨਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਡਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਂਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਂਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਂਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਵਚਨ। ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
लिखिया क्यों जो ओ उम्र दी लंबाई जिउण दे वरे और शांति तेरे लिए ਵਧਾਉਣਗੇ। जे ये लिखिया आ इस तो पहला कंडीशन भी आ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕੀ ਆ। देखो वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਕੀ ਆ कि उम्र ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਰੇ और शांति तेरे लिए ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਵਿਰਥਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਰੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਧੀਨਗੀ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਰੇ ਅਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਦਇਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਵਚਨ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਦਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਮੁੜੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਵਾਪਿਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਖੁਦਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਪਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਫਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ। ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਖਦੀ, ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵਚਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਪਾਏਗਾ। ਆਦਮੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਪਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਪਰਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਚਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਖੋਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੀਨ ਕਰੇਗਾ।
ਤੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਰਕਤ। ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਈਜ਼ੀ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਖਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਘੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ, ਦੂਤ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਇਹ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਘਮੰਡੀ, ਓਵਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਧੁੰਨੀ ਤੇਰੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਪੇਟ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਔਰ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ, ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਂਗੀ ਤੂੰ। ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਬਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਬਲੇਸਿੰਗ 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 ਬਲੇਸਿੰਗ, ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ, ਬਸ ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਨਵੇਂ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਠਹਿਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੋ, ਕਦੀ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ।
क्योंकि शैतान अगर कोई भी चांस तुहाडे सामने लैके आंदा, कोई भी अपॉर्चुनिटी तुहाडे सामने लैके आंदा, अगर तुसी वचन नूं याद रखदे हो तो तुसी उहदा सामना कर सकदे हो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਸ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਚਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਗਲਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਔਰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜੇਗਾ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਆ? ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਦਾ ਆ ਵਚਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਹਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਨਵੇਂ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਲਕਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਆ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਢੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਡਾਂਟੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਂਟੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਡਾਂਟੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਆ।
ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੋ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਟ ਲੈ ਸਕੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕੋ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਰ ਇਹ ਠਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਵਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਵਚਨ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਠਹਿਰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵੱਡੀ ਦਇਆ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬਣਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਨਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਔੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਰੁੱਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਭੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਡਾਲੀ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਗੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਦਰ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਠਹਿਰੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ ਬਲ ਦਿਓ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, और तेरा नाम महिमा पाई मेरे प्रभु जी। हर तरह की समस्या, हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख तकलीफ यीशु तेरे जिंदा नाम च दूर होवे खुदावंद। बाइबल पढ़दे आ पर समझ नहीं आंदा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच बंद बुद्ध इसी समय खुल जावे मेरे खुदावंद। जब तुहाडे बच्चे खुदावंद इस बरकत नूं ग्रहण करदे आ हां ते आमन दे नाल, और अज तो बाद जद वचन पढ़न ते समझ दे विच आ जावे खुदावंद, और अमल दे विच आ जावे मेरे खुदावंद, और तुहाडा नाम इन्हां जीवनां तो मुबारक होवे मेरे खुदावंद। प्रार्थना करन दा मन नहीं करदा, यीशु तेरे जिंदा नाम दे विच वड्डी आशीष जीवन दे उपर आए, वड्डा अनुग्रह जीवन दे उपर आए खुदावंद, और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे खुदावंद, और खिंच के तुहाडी हजूरी दे विच लैके आए मेरे प्रभु, और प्रार्थना कराए और उन्हें ताकत दे नाल भरे मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे आ सारी गल्लां बातां दे लई। अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 ਦਾ 100 गुणा फलदायक होवे मेरे प्रभु। तुहाडा वचन शक्तिहीन नहीं आ मेरे खुदावंद, शक्ति दे नाल भरिया होया साडी जिंदगियां च काम करदा है। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई। दुआ नूं सुनिया, धन्नवाद यीशु दे नाम विच मंगदे ते ग्रहण करदे आ, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानूं सबनां नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। अगर तुहाडा प्रार्थना निवेदन है तो तुसीं अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकदे आ, मेरे तक पहुंचदा होएगा, और तुहाडे लई जरूर दुआ होएगी, और परमेश्वर तुहाडी जिंदगियां च अजीब अचंभा काम करेगा और तुहानूं बरकत देगा। और मैं उम्मीद करदा कि अज दे वचन दे द्वारा तुसीं बहुतायत दे नाल आशीष और बरकत पाई है। अज दे वचन नूं सिर्फ सुनना नहीं है, अमल दा रूप देना है। कहंदा तू मेरे वचनां नूं भुलना नहीं है, दिलों इहनूं मनना है, ये कंडीशन है। फिर कहंदा तेरी उम्र दे विच वाधा होएगा, तेरी उम्र लंबी होएगी, और शांति सदा दे लई तेरे घर दे विच बनी रहेगी। नवे दरवाजे तेरे लिए खुलणगे, बरकतां दे, आशीषां दे दरवाजे खुलदे नहीं है ते नवे दरवाजे बना देगा, तेरे राहां नूं सीधा कर देगा। जिथे राह नहीं उथे राह बना देगा, पर तेनूं मंजिल तक पहुंचदा करेगा। बोलो हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं बरकत पाई है, और मैं चाहना है अपने घरां परिवारां दे विच प्रार्थना करदे रहना, बाइबल नूं पढ़दे रहना। यही एक मसीह व्यक्ति दी जिंदगी दा टीचा है, बाइबल नूं पढ़ना, प्रार्थना नूं करना। यही दो ही चीज़ां एक मनुख नूं धर्मी बना सकदियां, परमेश्वर दी नज़रां दे विच एक नेक नाम मनुख बना सकदियां। हालेलुया। खुदा तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। मैं पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदावंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच तुहाडी जिंदगियां, तुहाडे परिवारां दे विच शांति भेजदा है। आमीन।